So till last class we've seen generic, COPA and LO, right? Now we're getting into business content extractors. Means apart from, so these are the different types of extractions available. Generic we have seen, COPA we have seen, and LO cockpit. But let's say I would like to extract data for HR. For LO cockpit was only to extract logistics. But you still have ready-made business content extractors to extract data for FI, CO, HR, SAP, CRM. It's all ready-made business content extractors available. When I say business content extractor, SAP or ready-made data source, you just have to leverage it and extract the database. But all the business content data sources should be in which version? Delivered version. So if it is delivered, I cannot use it. I'll have to install it. So create a copy of the same data source into active version, then start using it. So I'll go to what? Let's say I would like to extract some FIGL database. What I would do, I go to what? RSFI. So I would like to use 0FI underscore GL underscore 4. Equal to the R3 FI GL 4. I would like to use this FI general ledger line items. Select this and say what? Activate data source. Ante. Activated, and then you start replicating it. No cockpit, nothing. Straight away replicate, connect to Infosys, load. But if you want to customize the data source, what is ready-madely given, then you have to get into what? RSS6. I'll show you how to customize as a separate topic, but you can select this FI, GL, same. Select this 4 and say what? When I say enhance extract structure, you won't enhance the extract structure of the ready-made data source itchinted already. When I say ready-made data source, ready-made extract structure undi, and it has got a lot of fields. If I'm not happy, if I want to customize it, then I'll say what? Select your data source, enhance extract structure by this. There's no cockpit, no maintenance, nothing. Straight away enhancement. For LO extraction, if you're not happy, you're trying to maintain it in the maintenance in the extract structure in the LBWE. If you don't have the field in the communication structure in the right hand side, then you go with what? Enhancement. That's the concept. For other extractors, straight away, if you don't have field in the extraction, straight away enhancement. And if you enhance extract structure, then start implementing your logic to fill the value into the enhanced fields. Do all the customizations in RSS6, and then if I don't want to do any customization, I'm happy, then what? Straight away replicate data source into BW, connect that to info source or something, and then to cube, load, or DSO and load. The question is, now data source will have fields, but how will I recognize which infobix should I use for these fields? If you're using standard fields of the data source, with the same name, you'll have info source also. If not data source, the info source with the ready-made infobix. What is both are from SAP, right? So he has given a data source with some 10 fields. He has given ready-made info source with 10 infobix suitable for these fields automatically. So you just install that info source with the same name and then start connecting them, connect to your ODS, migrate the flow to 3.x to what? 7. If the business content info source is of 3.x, then go with 3.x flow, then migrate it. If the ready-made business content info source is given 7, then I can migrate it data source to 7, then connect it to that. Okay. Do you know how to install info source in BW? Info source I could install BW RSA1 BI content. I'll say infos. Here two sets untayi. This is one info source. Ingoti ikkada 3.x types lo ikkada untadi. Idi 3.x info source. Ikkada undedi 7 info sources. Would 7 info source unda search cheyi. I have this. So that's the 7 info source. So I can, when I replicate data source, I can say replicate as RSDS, install this info source, map it with the same info source template, create a DSO, connect the transformations and start doing loading. And then mali setup tables init load, delta load. Okay.
And for all the data sources, if I have not specified anything, it is delta mechanism is timestamp. For all the ready-made data sources, if I have not specified any mechanism, then it is what? Timestamp. Okay, boss? కానీ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని డేటా సోర్స్కి స్పెసిఫిక్ లాజిక్లు ఉంటాయి. అంటే కొన్ని డేటా సోర్స్కి స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్ చేస్తే కానీ వర్క్ కాదన్నట్టు. అట్లా వీ కెనాట్ గో అబౌట్ సీయింగ్ ఆల్ 600 to 800 డేటా సోర్స్ మనం అన్నీ నేర్చుకునే పాసిబిలిటీ కాదు. సో నువ్వేం చేయాలంటే సపోజ్ యూర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ డేటా సోర్స్, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కంప్లీట్, దట్స్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ కదా. SAP is responsible for the data source. He gives you entire documentation on it. You have to read the documentation before you start implementing the data source. And what అన్ని నీట్గా ఇచ్చింటాడు అట్లా నువ్వు ప్రాక్టీస్, అది నువ్వు మెయిన్ రీసెర్చ్ అన్నట్టు చూడు. సో అర్థం ప్రొసీజర్ అంతే. RSA5 కస్టమైజ్ RSA6 రెప్లికేట్ ఫార్మేటెడ్ డేటా ఫ్లో స్టార్ట్ లోడింగ్. దాని డెల్టా మెకానిజం ఏంది, స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ చేయాలా, ఏం చేయాలని మొత్తం SAP వాడు ఇచ్చింటాడు అన్నట్టు. ఓకేనా బాస్? సో ఎలా వెళ్తామంటే where do I read that? Go to help.sap.com. Okay, click on the what? మన వీడియోలో అంతా టెక్నాలజీ what is it? బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ హౌస్, ఎక్స్పాండ్ దిస్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దీని కింద what is BI content? I click on the BI content and you have lot of BI content release. You should decide about which BI content are you working with. నాకు ఎలా తెలుస్తుందంటే దిస్ మై BW, రైట్? నా బిల్డ్ సిస్టంలో ఏ BI కంటెంట్ అంటే మాకు BW వర్షన్స్ ఎట్లున్నాయో కంటెంట్ కూడా అట్లా రిలీజ్లు ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గో టు మై స్టేటస్ కొడితే వాడు BI కంటెంట్ ఏంది, అది 7.4 విత్ సపోర్ట్ ప్యాక్ 0 అనేది బాగుంది. అంటే అది వాడుతున్నాను నేను. సో మన 7.4 కంటెంట్ ఇది వెళ్ళొచ్చు. ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దట్ కంటెంట్. Click on this and click on the what? SAP library వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ గుర్తు. BI content extension, what you want. So if I go to BI content extension ఏదైనా చేయి. Now you want to see BI content with respect to CRM extractions or ERP అంటే మన ECC సంబంధించి కాబట్టి అన్ఆప్టమైజ్డ్ ఇంకా ECC. Okay, ECC again. Now what it does, ECC again, it is grouped into logistics, finance, HR. నువ్వు ఏ దాని గురించి వెళ్ళాలనుకున్నావు? ఫైనాన్స్. సో దెన్ వాట్ ఎక్స్పాండ్. ఫైనాన్స్లో మళ్ళీ సబ్ మోడల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. కంట్రోలింగ్ FICO కదా, ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ట్రెజరీనా, రియల్ ఎస్టేట్, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్, అన్నీ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్స్, ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, ఆల్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వేంది GL కదా, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కొద్దిగా లాజికల్గా ఎదిగితే దొరుకుతుంది అన్నట్టు. ఎక్స్పాండ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో మళ్ళీ సబ్ మోడల్స్ ఉంటాయి, GL, AR, AP. AR అంటే అకౌంట్ రిసీవబుల్స్. నువ్వు డబ్బులు నీకు ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలి? కస్టమర్. అకౌంట్స్ పేబుల్, నువ్వు డబ్బులు కట్టాలి, ఎవరు కడతావు డబ్బులు? సప్లయర్. అట్లా. సో GL అకౌంటింగ్. సో కస్టమర్, వెండర్, ఫండ్స్ మేనేజ్మెంట్, అసెట్ అకౌంటింగ్ అని ఉంటుంది GL ఉంటుంది. GL జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్. దీంట్లో డేటా సోర్స్ మొత్తం GLలో డేటా సోర్స్లో అన్నీ ఒక దగ్గర ఇచ్చేసి ఉంటాడు అన్నమాట. యూ వాంట్ రీడ్ అబౌట్ డేటా సోర్సెస్ ఆర్ ఇన్ఫో సోర్సెస్, క్యూబ్స్, క్వెరీస్, వర్క్, అన్ని రెడీమేడ్ క్వెరీస్ ఉన్నాయి, రెడీమేడ్ వర్క్ బుక్స్ అన్నీ ఇచ్చింటాడు. యూ కెన్ రీడ్. నాకు డేటా సోర్స్ గురించి వాళ్ళు డేటా సోర్సెస్ ఎక్స్పాండ్. నీ ఇక్కడ టెక్నికల్ ఏమి ఉండదు. ఐ నో డైరెక్ట్ లైన్ ఐ కెన్ జస్ట్ లుక్ అట్ విత్ డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ తెలుస్తుంది. జనరల్ లెడ్జర్, డైరెక్ట్ లైన్ ఐటమ్స్, టెక్నికల్ నేమ్ 0FI GL4. ఇంకా వరుస పెట్టి చదువుకుంటూ రావాలి కింద పైన నుంచి నీట్గా. ఓకే, టెక్నికల్ డేటా. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ ఇస్ దిస్? ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. దిస్ ఇస్ అండర్ GL. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ OLTP రిలీజ్ 4.0B. ఫ్రమ్ దిస్ ప్లగ్-ఇన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. రిమోట్ క్యూబ్ కంపాటబుల్. ఇంకా మీకు తెలియదులే, అడ్వాన్స్ మోడల్లో యుల్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ రిమోట్ క్యూబ్. రిమోట్ కంపాటబుల్ బ్లాంక్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపాటబుల్, అంటే ఐ కెనాట్ కనెక్ట్ దిస్ డేటా సోర్స్ టు రిమోట్ క్యూబ్, నో అని అర్థం. యూజ్ దిస్ డేటా సోర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ లైన్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్స్ వాట్ BKPF and BSEC in the source system. The extractor does not transfer any redundant fields to BW. This means that only fields that are relevant for GL are transferred from the financial accounting or call this table to extract structure. In particular, the extractor contains no fields from. It does not contain any fields of AR and AP at all.
This information is extracted separately using data. If you want APR data, then you have to go with what? Only GL data ఉంటుంది, AR AP data రాదు. If you want to go with AR AP, then there's a different data source for AR AP4 and AR4. So source tables basically ఈ రెండు BKPF, BSEC, and this is my extractor అంటే function model. But all ready-made data sources is all built with ready-made code. మనమేం రాయనవసరం లేదు. So that is the name of the function model. I can see this name bwfid underscore copy. This is the function model code. If you're really strong enough, you can debug this and get the logic out also. Okay. And then what is this is the extract structure. Delta update, yes. The data source is what? Supports delta compatible. Origin fields from the extra అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్చువల్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఏ టేబుల్ నుంచి వస్తున్నాయి. బూకర్స్ అంటే కంపెనీ కోడ్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వాట్? BKPF. ఫిజికల్ పీరియడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ BL అంటే అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్, అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ పోస్టింగ్ లైన్ ఐటమ్, T00 చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, కొన్ని BSEC నుంచి, కొన్ని BF నుంచి, కొన్ని T00 అట్లా కొన్ని నుంచి చెప్తాను. అంటే రెడీమేడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ సెక్చువల్ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఫీల్డ్ ఏ టేబుల్ నుంచి ఎత్తుకొస్తుంది అని చూపిస్తు. కొన్ని దగ్గర రెండు ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఇంపార్టెంట్ నోట్ అని నోట్ ఇస్తుంది. నోట్ ఆన్ ద క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అంటే కరెన్సీ టైప్ CURTs ఆర్ కరెన్సీ కీస్ ఆఫ్ సెకండ్ థర్డ్ కరెన్సీ డిటర్మైన్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్థర్ సోర్స్ సిస్టమ్ సో అండ్ సో అన్ని ఇట్లా నీకు ఫర్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ కస్టమర్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎన్హాన్స్ ద డేటా సోర్స్, రీడ్ ద OSS నోట్ 410799 అని ఒక నోట్ నంబర్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఇది ఒక నోట్, కానీ కొన్ని డేటా సోర్స్కి డెల్టా మెకానిజంకి ఈ నోట్ చదువు, దీనికి ఇది చదువు, నోట్ నంబర్ లిస్ట్ అంటుంది. వాట్ SAP డస్, ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎంటైర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ OSS నోట్తో డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. నాకు ఇప్పుడు నోట్ ఉంది, ఈ నోట్ని చూడాలి. ఐ నీడ్ టు సీ దట్ నోట్, ఏమి ఇచ్చిన నోట్ చదవాలి. Then I go to a different site, service.sap.com అని ఇంకో సైట్ ఉంది. We call it a service marketplace అంటాము. We won't read a note, right? Get into this. ఏముంటుంది ఇక్కడ? నోట్స్ అంటాం. ఈ నోట్స్ చూసేకి నీకు ఆథరైజేషన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్, లాంచ్ ది SAP నోట్ KBA నాలెడ్జ్ బేస్. కొన్ని యూజర్ ID పాస్వర్డ్ కావాలా, మీకు ఉండదు. ప్రస్తుతానికి ఇది వాడుకోండి, అందరికి ఇవ్వద్దు. ఓకే. లోపలికి వెళ్తావు. అండ్ దెన్ లాస్ట్ మీ వాట్ ఇస్ ద నోట్ నంబర్ హియర్? 410799. 410799. ఇప్పుడు నీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందని బిడపండి. నౌ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎన్హాన్సింగ్ దట్ బై దిస్ రీడింగ్. ఇట్లా నువ్వు ఒక 5-6 డేటాస్ రెడీగా ఉంటే దీంట్లో GL డేటా సోర్స్ గురించి చెప్తాడు, మొత్తం నువ్వు చదువుకోవాలి. అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది. జస్ట్ రీడ్ త్రూ దట్. ఇంకా ఈ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే వేరే కూడా చూడు, ఇది చూడు, ఇది చూడు అని చెప్తుంది నీకు. ఇట్లా యూ కెన్ రెఫర్ టు లాట్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ గెట్ టు సీ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అర్థమైందనా? ఏ డేటా సోర్స్ అని ఇంతే. ఫస్ట్ నువ్వు డేటా సోర్స్, ఇఫ్ ఐ గివ్ సమ్ బిజినెస్ కానీ డేటా సోర్స్ టు ఇంప్లిమెంట్, దాని హెల్ప్ మొత్తం విత్ నోట్ అన్నీ చదివి ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్కి రావాలి. అప్పుడే దాన్ని ముట్టుకోవాలి, అందరూ ముట్టుకోకూడదు. ఓకే. సో అప్పుడు నువ్వు కొన్ని ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ మెజారిటీ ఆఫ్ థింగ్స్ అట్లా. ఓకే. మంచిదంటే కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్లో ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది.
ఎందుకో డేటా సోర్స్లు చూపించడం లేదు కానీ డేటా సోర్స్ ఇన్ఫో సోర్స్ కొట్టు 0COM CCA9 అని ఒకటి ఉంటుంది. జస్ట్ రీడ్ త్రూ దిస్. ఇది ఎందుకు రావడం లేదు, బట్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఈ చూడు, నేను ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ త్రూ దిస్ డేటా సోర్స్. ఇది డేటా సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే COSS టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. కానీ దాని డెల్టా మెకానిజం కూడా చదవండి అని ఇచ్చింది. ఇది కొద్ది వెరైటీగా ఉంటుంది డెల్టా. జస్ట్ చూడు, టైమ్ స్టాంప్ అప్డేట్ <0 ఏదో BWOM2_V_CFT. కెన్ యూ రీడ్ త్రూ దిస్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్? అట్లా ప్రతి బిజినెస్ కంటెంట్ డేటా సోర్స్ డీల్ చేసేటప్పుడు యూ హెవ్ రీడ్ త్రూ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్. ఒక్కోదానికి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, ఒక్కోదానికి ఒక సపరేట్ డెల్టా మెకానిజం ఉంటుంది, ఒక్కోదానికి డెల్టా వాడొద్దు, ఫుల్ విత్ డేటా సెలెక్షన్స్ వాడమంటాడు. అట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇది యూ షుడ్ రీడ్ త్రూ. అది పాయింట్. ఓకేనండి. 900 ఉన్నాయి, 1000 మొత్తం అన్ని CRM అన్ని కలిపితే 4,500 వస్తాయి. 4,500 ఉంటాయి. అన్నీ అది తెలిసి ఉంటుందా బస్? ఎవరికి తెలుసు. సో యూ షుడ్ ప్లాన్. అంటే నువ్వు ప్రొఫైల్లో ఏ మాడ్యూల్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినట్టు పెట్టబోతున్నావు పట్టుకుని దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రిపేర్ కావాలి. ఓకేనన్నా? గుడ్. సో నేను బిజినెస్ కానీ డేటా సోర్స్లు అంటే నీకు ఏం చెప్పినా డేటా సోర్స్ పేర్లు చెప్పి నువ్వు దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి అది పెట్టన్న ప్రొఫైల్లో చెప్తే చాలు. నువ్వు అవి చదువుకోవాలో పెట్టాలి. అది పాయింట్. ఓకే, చూడు. ఇంకా టాప్ మోస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటే నువ్వు మంచి రిసోర్స్ అనుకున్నా వాడు నీకు అంతా చెప్పడు. వాడు వస్తాడు, యూజర్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా, వాడు బాగా నీట్గా వింటాడు, వీడికి వెళ్ళిపోతాడు స్క్రీన్లోకి. ECCకి వెళ్ళిపోయి చూడప్ప COM CCL అది ఇది ఎత్తుకో, 9 ఎత్తుకో, 1 ఎత్తుకో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ 2 డేటా సోర్స్లు ఎత్తుకో. FI GLలో ఈ 4 ఎత్తుకో, ప్లస్ ARAPలో దాంట్లో కూడా 4 2 ఎత్తుకో. తర్వాత సేల్స్లో ఆ డేటా సోర్స్ ఎత్తి లోడ్ చేసి నేను వస్తాను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అంతే. ఆ డేటా సోర్స్ని బట్టి అంతే అన్న, రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డేటా సోర్స్ కనుక్కోగలిగిన ఉంటే అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్. డేటా సోర్స్లు ఎనేబుల్ చేసి క్యూబుల్ లోడ్ చేసి పెడతావు, మళ్ళీ వాడు వస్తాడు, వచ్చి గబ్బ లాగేసి రిపోర్ట్ సేవ్ చేసి ఇచ్చేసి అంటాడు. అంతే, ఏముందా? డేటా సోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద డేటా సోర్స్, గేమ్ ఈస్ డన్, రైట్? ఆ డేటా సోర్స్ని బట్టి ఇన్ఫో సోర్స్ క్యూబుల్ రెడీ చేసి లోడ్ చేసి పెడతావు, వాడు మళ్ళీ మల్టీప్లోడర్ చేసి పెడతావు, వస్తాడు గబ్బు రిపోర్ట్లు లాగుతాడు, సేవ్ చేసి వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేయించుకున్నాను వాడు వెళ్ళిపోతాడు. అంతే అంతే ప్రాజెక్ట్ అంతే. బ్యూటిఫుల్. అర్థమైందండి? అప్పుడు నువ్వు డేటా సోర్స్ని బట్టి ఇస్తారా, నువ్వు డేటా సోర్స్ని బట్టి స్టడీ చేసి వెళ్తా ఉంటావు. అది ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను కాల్ సెంటర్ అకౌంట్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఉంది, నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకో, నువ్వు మళ్ళీ చదువు గబ్బ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంటావు. అది అంటే నేను ఈ మాడ్యూల్ చేసినాను అని చెప్పిన అనుకో, అది బాగా స్టడీ చేసి పెట్టుకో, అది నేను అంటాం అంతే. ఓకేనన్నా? సో నేను ఇవి చెప్తున్నాను. ఇవి రాసుకుంటారో మరి నన్ను ఓకే. ఇది GLకి ఆ 2 సేమ్. అట్లా ఏపీకి కూడా 1 4, ERకి కూడా 1 4 ఉంటుంది. 6 డేటా సోర్సెస్. నెక్స్ట్ ఈ అసెట్ అకౌంట్లకి ఇది మంచి లాజిక్ అన్న. ఇది అంటే 11, 12, 20 ఈ 3 డేటా సోర్స్లు. నీకు ఇంటర్వ్యూ చేసేవానికి మాత్రం రావన్నా షూర్. నిన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసేవానికి మాత్రం ఇవన్నీ తెలియదు. ఓకే. నెక్స్ట్ COలో కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ చేసామని చెప్పాలి. కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో 1
and 9. ఇక్కడ ఓవర్హెడ్ ఉంటుంది. ఓవర్హెడ్ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్ 0 WBS, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్స్, ప్రాసెస్ సర్టిఫికేట్స్. పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వద్దు. టైం మేనేజ్మెంట్లో ఓకే. పిఏలో పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బస్ పిఏ అని ఉంటుందన్న. హెచ్ఆర్లో పర్సనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విచ్ లెవ్ అబౌట్ ఎంప్లాయీ, పర్సనల్ యాక్షన్. వాట్ ఇస్ చూడు, హెచ్ఆర్ రిపోర్టింగ్ అంటే హెడ్ కౌంట్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా మంచి రిపోర్టు, క్రిటికల్, బాగుంటుంది. మీకు అనుకూలం బట్టి వాడుకోండి. ఓకే. టైం మేనేజ్మెంట్ అవసరం. నెక్స్ట్ మన ఎల్ఓ డేటా సోర్స్లో ఎస్డి, పర్చేసింగ్, ఇన్వెంటరీ, ఎస్డి, పర్చేసింగ్, ఇన్వెంటరీ, క్యూఎం. నీకు ఏది కంఫర్ట్ అయితే అది. పర్చేసింగ్, ఇన్వెంటరీ, క్యూఎం. షిప్పింగ్ అంటే డెలివరీ, బిల్లింగ్. చాలు. జస్ట్ ఎవరికైనా ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ బాగా వచ్చు అంటే యూ కెన్ గో విత్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే. ఇవి చాలు. ఓకే. ఇట్లా నువ్వు ప్లాన్ చేసి ఒకే ప్రాజెక్టులు అన్నీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదన్న. నువ్వు 3 ప్రాజెక్టులు పెడతావు అనుకో, ప్లాన్ 1 ప్రాజెక్ట్ విత్ సేయింగ్ 4 months 5 months అంటే కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ అండ్ FIGL. ఒక ప్రాజెక్ట్లో అసెట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ARAP. ఒక ప్రాజెక్ట్లో సేల్ SD, పర్చేసింగ్. ఇంకో దాంట్లో కోప. దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకో. నువ్వు ఇంత నేర్చుకుని లాస్ట్ ఎవడు ఇవన్నీ అడుగుడు. అడిగేది మాత్రం ఎల్ఓను జనరిక్, ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్షన్, జనరిక్ విత్ ఫంక్షన్ మోడల్. ఇదే 2 క్వశ్చన్లే. కానీ సేఫ్టీ సైడ్ అంటే అంటే పోతే 100% జాబ్ కొట్టాలంటే ఇది ఒక 5-6 రెడీమేడ్ బిజినెస్ డీటెయిల్స్ పెడతావు ప్రొఫైల్లో, దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటావు. అడిగితే వాడు అవే అడగల చెప్తావు అంతే. ప్రపంచం ఉన్నవన్నీ ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదన్న. నువ్వు ఏదైనా వర్క్ చేసి ఉంటావో అవే నీకు తెలిసి ఉంటాయి అంతే. నువ్వు ఇది వర్క్ చేసి పెడితే మాత్రం దాన్ని మొత్తం ఇన్ అండ్ అవుట్ స్టడీ చేసుకుని ఒక ట్రయల్ అవుట్ చేసి పెట్టాలి ప్రొఫైల్. అప్పుడు నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగుంటుంది. ఓకేనన్నా. ఇంతే. దీని మించి నేను ఐ కాంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ బిజినెస్ కంటెంట్. ఇది GL అంటే APAR, అసెట్ అకౌంటింగ్కి, కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్ విత్ కంట్రోలింగ్ విత్ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్. ఇది HR రిలేటెడ్. హెచ్ఆర్ ఇంకా కొన్ని చూసుకో, HR పెట్టాలనుకుంటే. నెక్స్ట్ LOV, ఆర్డర్స్, బిల్లింగ్, షిప్పింగ్, పర్చేసింగ్, ఇన్వెంటరీ, QM, దెన్ కోప్. దీన్ని బట్టి నువ్వు అంటే నాలాంటి వాడు అయితే నేనేం చేస్తానంటే ఇవన్నీ చదివి ఇవన్నీ బిజినెస్ కంటే అయితే వానికి నాకు 2 కామన్. అంటే నేను కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే వాడికి అది తెలుసు, నాకు అది కరెక్ట్గా చెప్పాలి. కోపాన్ని జనరిక్ పెట్టాను, నా ఇష్టమే, నా ఇష్టం కదండి, నా లాజిక్, నా ఇష్టం. ఆడ మనం సేఫ్. కానీ కొన్ని ఇవి కూడా మిక్స్ చేయాలి ప్రొఫైల్. నీకు ఎక్కడ చూడాలో చెప్పినా, ఏవేవి చూసుకోవాలో చెప్పినా దాన్ని బట్టి చూసుకుని అన్న అవసరం లేదు. నువ్వు 3-4 డేటా సోర్స్ పర్ఫెక్ట్గా నీకు ఏది అనుకూలం ఉంటే అది. ఇవి బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. ఈ 2 నీకు కూడా కొత్త లాజిక్ తెలుస్తుంది.
జిఎల్ జిఎల్ ఏఆర్ ఏపీ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి పట్టుకున్నా అన్ని ఆల్మోస్ట్ గ్రిప్ వస్తాయి. సో జిఎల్ పట్టుకో, ఏఆర్ ఏపీ కూడా గ్రిప్ వచ్చేస్తాయి. దెన్ అసెట్ అకౌంటింగ్ అంటే కొద్ది మంచి లాజిక్. ఎట్లంటే అసెట్ వాల్యూ ఉంటుంది, డిప్రిసియేషన్ పోస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, కరెంట్ అసెట్ వాల్యూ కావాలి. కానీ అసెట్ వాల్యూ మాత్రం ఒక రికార్డ్ లాగా ఉంటుంది, డిప్రిసియేషన్ మాత్రం ఎవ్రీ మంత్ పోస్ట్ అవుతా మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. దీన్ని ఎలా సింక్ చేస్తామనే లాజిక్ బాగుంటుంది అసెట్ అకౌంట్. ఓకేనన్నా, ఈవెన్ నీకు పెద్ద తెలిసిందే. దీనిలో కూడా చదువు. ఇన్వెంటరీకి మాత్రం స్పెసిఫిక్ నోట్లు ఉంటాయి. ERP, then what? Logistics, ఏంది ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్. చూడు, హౌ టు పేపర్, ఇది చదవండి అని చెప్తాను వాడే నీట్గా మొత్తం ఆ హెల్ప్ అంతా ఇస్తాడు. ఓకే, దిస్ వెరీ గుడ్ కాంపోజిట్ ఏంది కాంపోజిట్ నోట్ అంటే డైరెక్ట్ నోట్, దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ నోట్స్ ఉంటాయి. చూడు, రిలీజ్ స్ట్రాటజీ ఏంది, ఇన్ఫర్మేషన్ చేయబడాలి, స్టాక్ ఎట్లా వస్తుంది, టెక్నికల్ స్టాక్ డీటెయిల్స్ చూడాలి, మొత్తం హౌ టు హ్యాండిల్ ఇన్వెంటరీ. నీకు చూపించిన పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఇన్వెంటరీ. ఇట్లా వెళ్తే ఆ మొత్తం నోట్లో ఇట్ గివ్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మొత్తం ఇన్వెంటరీ గురించి చెప్తున్నాడు. తర్వాత ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ద డేటా సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, స్టాక్ ఇనిషియలైజేషన్, ఇది బిఎక్స్ లైఫ్లో ఒకసారి లోడ్ అయ్యేది. ఇది బిఎక్స్, దీని కథ ఏంది, ఇది ఫుల్ అప్లోడ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ నాన్ క్యూములేటివ్ వాల్యూస్ ఏంది, దాని గురించి ఏంది, ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఇంకా ఇదంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్. ఈ ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. ఇంకా ఓడిఎస్ కేపబిలిటీ ఏంది, దాని నోట్ ఏంది. యూ హ్యావ్ టు బేసిక్లీ రీడ్ త్రూ ఆల్ దిస్. ఏ క్యూబ్ వాడాలి, ఎట్లా వాడాలి, ఎన్నిసార్లు లోడ్ చేయాలి, ఒకసారి ఈ గివ్స్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. నువ్వు ఏ ప్లాన్ చేస్తావో దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రీడ్ చేసి పెట్టేసి అది పాయింట్. ఓకే, సపోజ్ నేను యాక్చువల్గా ఏం చేస్తానంటే, ఒకడు ఎవడు అన్నీ చదవలేడన్న, ఇంపాసిబుల్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఆఫ్ వన్, యూ కెన్ నెవర్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. నేను మామూలుగా ఏం చేస్తానంటే, బ్యాచ్లో ఒక్కో డేటా సోర్స్ పట్టుకుని ఒకటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫోకస్ పెట్టి నువ్వు స్టడీ చేద్దాను. అంటే రీసెర్చ్ మోడ్లో అసలు జిఎల్ ఎంట్రీ ఎట్లా వస్తుంది, ఏ టీ కోడ్ వాడు జిఎల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాడు, జిఎల్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటి, ఏ టేబుల్లో డేటా ఉంటుంది, ఈ డేటా సోర్స్ ఏ టేబుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, లోడ్ చేయాలంటే ఏ డేటా సోర్స్ వాడాలా, యూనిట్ కొడితే డెల్టా మెకానిజం ఏంటి, ఓడిఎస్ లోడ్ చేస్తావు. తర్వాత లోడ్ చేసినాక నాకు లోడ్ చేసిన వాల్యూని ఈసీసీలో వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి ఈసీసీలో ఏ రిపోర్ట్ వాడాలి, ఈసీసీలో కూడా తెలిపిస్తాం అబ్యాప్ రిపోర్ట్స్ త్రూ విచ్ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ దిస్ డేటా, ఏ రిపోర్ట్ వాడాలి, ఎట్లా చెక్ చేయాలి బిడులు లోడ్ చేసిన డేటా కరెక్టా కాదా అని. ఆ లెవెల్లో ఒక డెల్టా పోస్టింగ్ చేస్తే ఎలా చేంజ్ వస్తుంది, ఆ లెవెల్లో పట్టుకోగలిగితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అనమాట. దాని రిలవెంట్ నోట్ నంబర్స్ ఏంది అని ఒకడు ఎవడన్నా ఒక 2-3 వీక్స్ దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి రోజు 1 అవర్ అట్లా ఫోకస్ పెట్టినామంటే మనం పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. అయిన తర్వాత నువ్వు అట్లా ఒక్కొక్క డేటా అయ్యి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినారు అనుకో, అప్పుడు నాలెడ్జ్ మొత్తం షేర్ అవుతుంది. బస్ అలాగే నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు 1%, ఎందుకంటే నువ్వు అన్నావు నేను 3 months నేర్చుకుని 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు వస్తుందంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ వాట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్. 10 yearsకి 5 yearsకి 4 yearsకి 1 yearకి ఇదే డిఫరెన్స్ చేశారు. సో మీ బ్యాచ్ సీరియస్గా తీసుకుంటారంటే ఐ కెన్ గివ్ ఇట్. ఒకటి తీసుకుని బాగా నీట్గా స్టడీ చేసి నీకు అర్థం చేసుకుని చేయాలి. ఎవడో గబ్బ పీపీటీ చేయకూడదు. నీట్గా అర్థం చేసుకుని అనలైజ్ చేసి పవర్ పాయింట్ రెడీ చేసి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే అందరికి అర్థమవుతుంది. యూ వాంట్ టు డూ చేస్తారు బస్ చెప్పు, తీసుకో నువ్వే. బాగా చెప్తే ఫీజు రిటర్న్ ఇస్తాను. ద వన్ విత్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఐ గివ్ ద ఫీజ్ బ్యాక్. ఎట్లుండాలంటే అసలు జిఎల్ పోస్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది, ఏ టేబుల్లో పడుతుంది, ఎందుకు జిఎల్ పోస్టింగ్ చేస్తాడు, ఎలా లోడ్ చేయాలో, దాని డెల్టా మెకానిజం ఏంటి, ఎలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫంక్షన్ నాలెడ్జ్తో రావాలి ప్రజెంటేషన్. ఫీజు కంపల్సరీ బ్యాక్ ఇస్తాను. ఓకేనా బస్, ఫైన్. హూ వాంట్స్ టు టేక్ దిస్?
కొద్దిగా ఎఫ్ఐ కొద్దిగా అండర్స్టాండ్ బీకామ్ అంటే స్టూడెంట్ కొద్దిగా ఎఫ్ఐ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని కూడా తీసుకోండి. హూ వాంట్స్ టు టేక్ దిస్ జిఎల్? నీకు కొద్ది జిఎల్ తీసుకో. రైట్, గుడ్. ఏపీ జిఎల్ అంటే ఆ రెండు, GL1 GL4. హూ వాంట్స్ టు టేక్ ఏ? మీరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు అనేది. AP 1 and 4 కొద్దిగా ఫైనాన్స్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా? బీకామ్ ఎవరు లేరా? అంతా బీటెక్లే. ఓకే, రైట్. ఇది నువ్వు తీసుకో. ఓకే, ఇది నువ్వు తీసుకోప్ప. ఏది? AP1 AP4. ఓకేనా? మీ అన్నని అడుగుతావా ఎట్లా? సంబంధం లే. ఓకే, ఫుల్ డీటెయిల్కి కావాలి. నెక్స్ట్ ఏఆర్ నువ్వు ఏఆర్ తీసుకో. రైట్, గుడ్. అసెట్ అకౌంటింగ్ కొద్దిగా లాజికల్గా ఉండాలి. బీటెక్ కూడా మెల్లు. రైట్, ఓకే. ఏఏ హెచ్ఆర్ నువ్వు తీసుకో. అంటే హెచ్ఆర్ ఇది ఒక్క డేటా సోర్స్ ఆపొద్దు. ఎంప్లాయీ 0 ఇచ్చే PA1 ఉంటుంది. ఎంప్లాయీ డేటా సోర్స్ బాగుంటుంది. 4-5 డేటా సోర్స్ మంచిగా ఉన్నాయి, చూసి మంచి డేటా సోర్స్ ఎత్తుకుని రైజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. అల్టిమేట్గా హెడ్ కౌంట్ రిపోర్ట్ పీకేటట్టుగా తీసుకోబ్బా. ఓకే, దిస్ వన్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ యూ వాంట్ టేక్ దిస్. ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్స్ విత్ WBS హరీష్. ఓకే, దెన్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ దిస్ ఇన్వెంటరీ? ఎవరు తీసుకుంటే వాళ్ళకి జాబ్ 100% ఇన్వెంటరీ. రైట్, ఓకే, గుడ్. అండ్ SD సేల్స్ ఆర్డర్స్, సేల్స్ ఆర్డర్ నువ్వు. ఓకే, పర్చేసింగ్. ఓకే, గుడ్. బిల్లింగ్ ఇది కూడా కొద్ది కాంప్లెక్స్. దీంట్లో బిల్లింగ్లో సబ్ టోటల్ 1, సబ్ టోటల్ 2, సబ్ టోటల్ 3, కొద్దిగా ట్యాక్స్, వ్యాట్ అటు కొద్ది బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. హూ వాంట్స్ టు టేక్ దిస్ బిల్లింగ్? తీసుకో, ఏం కాదల్లా. నువ్వు అదే చదువు, ఒక రోజు కాదు. ఐ గివ్ యూ 2 weeks టైం. ఓకే, ఐ గివ్ 2 weeks టైం. ఓకే, సో గెట్ దిస్ అవుట్. కోపస్ నువ్వు ఎవరు చెప్పేది ఏం లేదు. సో ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్. ఎవరైనా ఇది కూడా తీసుకు. ఒక 2 డేటా సోర్స్ పడితే చాలన్నా. అంటే ఆ వొకాబులరీ రావాల. నువ్వు చెప్పినోడు ఆ వొకాబులరీ పిక్ చేస్తే ఈజీ 100% జాబ్ కొట్టడమే. ఓకే, కార్తిక్ నువ్వు ఇది తీసుకోకపోతే QMలో 2 డేటా సోర్స్ 05 అని ఉంటుంది. ఇది 05 క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే నువ్వు ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, బయటకు వస్తుంది, టెస్ట్ చేయాలి. అంటే ఇన్స్పెక్షన్ లాట్, నోటిఫికేషన్స్ అంటాం. సో ఓ 2 డేటా సోర్సులు పట్టుకో చెప్తా దీంట్లో. ఓకే, మెయిన్గా నోటిఫికేషన్ ఐటమ్ ఒకటి, నోటిఫికేషన్ యాక్టివిటీ, ఈ 2 ACT ITM ఈ 2 పట్టు. ఇట్స్ అబౌట్ రీడింగ్, స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ రీడింగ్. ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డేటా యాక్టివేట్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ చేయండి, చదవ. ఫస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ నీట్గా చదవాల, ప్రాక్టికల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా, చూడాలా ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎట్లా ఫ్లో పోతుంది, ఏందని అర్థం చదవాలి. ఓకేనా బాస్? నోట్ నెంబర్లు ఏమున్నా నోట్ నెంబర్ చూడాలన్నా. యూ కెన్ టేక్ దిస్ నంబర్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఇంకా ఎక్కువ షేర్ చేయొద్దు. టేక్ దిస్ వాయిస్ ID పాస్వర్డ్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ మీద సెర్చ్ చేయడం. నీ ఇష్టం మొత్తం ఉంటుందా. ఎత్తుకోవాలో చదువుకోవాలి. ఓకే, మీ ప్రజెంటేషన్ July 11th 12th అన్న. July 11th 12th సాటర్డే సండే 100% డబ్బులు ఇస్తాం బ్యాక్. ఓకే, పడితే మాత్రం 100% జాబ్ కొట్టామన్నాను. నేనే నీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టిస్తా, ఆన్సర్లు చెప్పు, జాబ్ తీసుకో, పోతాను అంతే. ఓకే, ఓకే నమస్ ఫైన్. రైట్, so this is your business connect extractors.